In this session, this is what in the previous session what we have discussed, that is the root, types of root, then stem, and even the branches, then even the modification of the stem. Now in this session we will discuss about the leaf. That is what all about the stem. In this session we will discuss about the leaves. So root kalti ನಾವು stem kaltವಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಕಲಿಬೇಕ್ರಿ, the leaves ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. So the leaf ಅಂತ ಬಂದಾಗ, the leaf which is a specialized structure present over the stem, of course, right? So the leaf which is a specialized structure, what we are going to find over the stem, that individual leaf which is responsible to perform the process of photosynthesis. If at all we look into the definition of the leaf, it is exogenous, flattered, right? Yaudu, the leaf is a exogenous, right? If at all ಒಂದು leaf ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so consider it is as a leaf. Swat ಆಗ್ತದೆ, swat leaf ಅಂತಂತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್, this leaf, it is having a certain structures. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತ. So the leaf is exogenous, flattered, right? Exogenous, flattered, green, lateral appendages. So the leaf is exogenous, flattered, green, lateral appendages arising from the nodes of the stem or the branches, arising from the nodes of the stem or the branches in an acropital succession. In an acropital succession, we call such a type of structures as the leaves. So especially ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ it is having nodes and internodes. So this is a node, this is a node, ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. So in between the two successive nodes, this is the node, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, node. So ಈ ನೋಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ internode. ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೌದಾ. So the space which is present in between the two successive nodes, we call it as internode. This individual leaf, they are green, flattened, exogenous structure. ಎಲ್ಲಿದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, they are going to develop from nodal region. From the nodes, the leaves are going to rise, they are going to form, they are going to be developed from the nodes, nodal region of the stem. They are going to develop from the branches of the stem.
the stalk of the leaf, what we are going to call as petiole. What is petiole? The petiole is the stalk of the leaf. This structure, what we are going to have, the flattened structure, the total structure ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, we call this structure as leaf lamina. We call the structure as leaf lamina. There will be the presence of a specialized structure, what we are going to call as the ಎಂಬಂದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, we call it as midrib. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? midrib ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then there will be ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಬಂದದ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, we call it as venation. We call it as venation. Especially ಈ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು reticulate venation. ಯಾವ venation ರೀ? reticulate venation. You should know what exactly mean by venation. Then there are two types of venation. What is venation? The venation is nothing but the mode of arrangement of veins and the veinlets within the leaf lamina. The mode of arrangement of veins and the veinlets within the leaf lamina, we call it as the venation. I repeat, the mode of arrangement of veins and the veinlets within the leaf lamina, we call it as venation. Remember, you should not forget. Then, if at all we concentrate on the arrangement of the leaves, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, we call it as the phyllotaxy. ಹೆಂಗೆ? ನಾ ಇದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಐಡಿಯಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ when I was explaining with respect to gymnosperms. So what is a phyllotaxy then? phyllotaxy ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? phyllotaxy ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇರೆ, phyllotaxy ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ phyllotaxy ಅಂತಂದ್ರೆ the mode of arrangement of leaves on the stem. What is phyllotaxy? The mode of arrangement of leaves on the stem. There are certain types of phyllotaxy like alternate, opposite, whorled, right? So opposite ಒಳಗ opposite decussate, oppositely superposed. ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನದ ರೀ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅದ, ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ವೆರಿ ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೈಸ್ ಅಟ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್. ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ, ನೋಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇವು, ಈ ನೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಪ್ರೈಮೋಡಿಯಾ, ಲೀಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು develop at the nodal region. So there will be a presence of stem. So over the stem there will be a presence of node and internode. So alternate ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೀಫು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಫು ಹಿಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಫು ಹಿಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇನಿರೋ, ಒಂದು ನೋಡ್ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. A node is right over here and it has developed here. A node is right over here and it has to develop here. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ alternate
ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಅದೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಪೋಸಿಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡು 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 ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ the individual leaves are produced from each nodal region in an opposite way, we call that aspect as what? The opposite phyllotaxy. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪು, oppositely decussate and oppositely superposed. This is oppositely superposed. ಪೇರ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, it is having a very similar type of phyllotaxy. ಪೇರ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ದೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಓರಲ್ಡ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೋಡ್ ನೋಡ್ ನೋಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್, if the many orals they are circling a individual node, so we call that type of phyllotaxy as what? The oraled phyllotaxy. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ phyllotaxy ರೀ? oraled phyllotaxy. You can watch that in the bamboo plant. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಯಾವುದು? ಬಿದಿರೊಳಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ phyllotaxy ನ ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್. Then if at all we concentrate on the types of leaf, types of leaves ಅಂತ ಬಂದಾಗ, these leaves there are mainly two different types. One is simple leaf, another one is compound leaf. One is simple leaf, another one is compound leaf. ಸೊ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೀಫ್ ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಲೀಫ್ ನ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ನ ಹೆಂಗ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ 4, ರೈಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಲಮೈನಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲೀಫು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು 2-3 ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮತ್ತೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು BSc ಏನಾದ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀದು ಕಲಿದು 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇನ್ನ PUC ಬರೀ 2-3 ಇದ್ದು 1 ತೆಗೆದಾರ, 2 ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು BSc ಒಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಳಗೆ ಹೊಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. BSc ಒಳಗ CBZ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೈತೆ, ಬಾಟ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ 20 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಹೌ ಮಚ್? 20 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಳಗೆ ಜೀನಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಒಂದೊಂದು ಜೀನಸ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅದೇ MSc ಬಾಟನಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ 100, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಅರೌಂಡ್ 150 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು 150 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಬಹುದು? ಕೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನೆನಪಿಡಬಹುದು. ಕೀ ಇದು ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು. ಸೊ ಅದು ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಅದು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಒಂದು ಲೀಫ್ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಪೋಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಟೈಪ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ
ಎಕ್ಕಿ ಗಿಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದ ಬಟ್ ಡಿಕಸೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್, ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಕೆಳಗೆ ಲೀಫು, ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ಹಿಂಗದ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಲೀಫ್ ಹಿಂಗದ, ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ಹಿಂಗದ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಡಿಕಸೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೀಫ್ ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಏನಂತ? ದ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸೊ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೀಫ್ ಲ್ಯಾಮೈನಾ ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್ ಲ್ಯಾಮೈನಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೀಫ್ ಲ್ಯಾಮೈನಾ. ಯಾವಾಗ ಲೀಫ್ ಲ್ಯಾಮೈನಾ ಇನ್ಸೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೋ, ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತದೋ, ಕಟ್ ಆಗಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೋ, ಅಂತ ಲೀಫ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ? ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್. ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೀಫ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಬೈ ಇನ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಲ್ಯಾಮೈನಾ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎದಕ್ಕೂ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಡೈಗ್ರಾಮು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಒಂದು ಲೀಫ್ ನಾ ತಗೊಂಡ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ just for the sake of understanding I am drawing like this. Pinnately compound ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ ಲ್ಯಾಮೈನಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಂಗೆ ಇರೋ ಬದಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಲೀಫ್ ಲ್ಯಾಮೈನಾ ಈ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಂಚಿಕಾಯಿ ಗಿಡದ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ನಾಡು ಹುಂಚಿಕಾಯಿ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೆವರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫರ್ದರ್ ಸೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಕಾಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಟೋರಾ, ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಫೆಸ್ಟುಲಾ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸಿಯೋರ್ಯಾ ಅಂತೀರಿ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೇಕ್. ಸೊ ಅಂತ ಲೀಫ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಲೀಫ್ ಲೆಮನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್, ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯಾವುದು ನೀಮ್ ಬೇವಿನ ಗಿಡ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಗಿರ್ತದ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್. ಬಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ರಿ? ಅದು ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್.
Then what exactly mean by another type, that is palmately compound leaf? Palmately compound leaf ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Palmately ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಮ್ ಮೇಟ್ಲಿ, ಪಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್, ಇವು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈಚ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. One of the major example is majority of the palms. So in palms we are going to find the palmately compound leaves. Palms ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? coconut ಇರಬಹುದು, then date palms ಇರಬಹುದು, ಹೌದಾ? So and even ಯಾವುದು the calamus ಇರಬಹುದು. So those all are what? palmately. And even ನೀವು ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ತದ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬಿದಿರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಸ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇವನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ, ಬಟ್ ಇವನ್ನ ನೆನಪಿಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್? ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ಆರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋದಾಗ ಲೀಫ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೂಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆನೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥರೋಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Is that clear? So this is what a basic aspect related to the taxonomy. These are the major concept related to the taxonomy. In the next session, we will talk about the actual syllabus, that is the inflorescence. Inflorescence na start ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ.